नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथारे गोटे किए अच्छी कहानी आरंभ रु शेष जाए शुणु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। एइना केते प्रश्न राग अभिमान तार आरंभ होई सारंताणी। मो चंडी कण या भितरे बड़ होई गला कि हेले रंजन भाबुची मते मोर पूर्व लेखा ही पसंद। टिके कथारे रागी अभिमान करुथिबा लेखा ही मोर पसंद। रंजन मुह टिके सुखीगला। कौन है तोर एमिती खुशी बेलर मुह सुखेले भल लगेनी। मो चंडी मते भल पाउनी याठू मो पाई आउ किछि दुख थाई पारे। अरे बाबा सेठी गले कहीदेवी जहाँ भी अच्छी मन भितरे सेई पाई एते दुखी होउछु। रंजन ता कानरे कहिला से झियो मते एमिती अनेइथिबार देखि मध्य मो चंडी राग अभिमान किछि भी कलानी। भाबुछि से आउ पूर्व भली मते भल पाउनी बोधे। लेखा ता कथा पूरा करी कहिला पूर्व भली नुह पूर्व ठारू 100 गुणा भल पाए बुझिलु। मु एबे सबु बुझी गलिनी आउ कौन सबुदिन सेमिति रहिबी। तू तो कहू केबे तोर बुद्धि हेब केजाणी केबे बड़ हेबु तू। भाव मोर बुद्धि हेलाणी बोली सतरे। एही निद लागुनी मते। लेखा रंजन कोଳରେ मुंड देई खूब शांति रे सोई पड़िला। रंजन लेखा मुहरे झांपीथिबा अलरा चुटी सबु सजाड़ू सजाड़ू भाबुची कौन कथा केजाणी एते खुशी मो लेखा आज। रंजन पुणी भाबुची कौन हेइची केजाणी कई दिन लेखा एमिती सुखिला सुखिला भी दिशुची। पचारे कहब किछि नाही। उटीर बोटानिकल गार्डन बुझिमा भितरे फूलर अपूर्व शोभा संभार। गोटिए फूल गछ मूलरे बसिथिले रंजन आउ लेखा। देखे सेठी फिल्म शूटिंग हेउची। खूब खुशी होई कहिला लेखा हाँ से दिन भी एमिती फिल्म शूटिंग चलीथिला। आउ मो चंडी मो उपरे रागी खाली फँ फँ हेउतला। छाड़ ना आउ केते सेई दुख कथा मने पकेई दुखी हेबु जे। देख सेतेबेले मते लागुथुला तते किए कुआडे मो ठारू दूरेई नै जिवो कि चोरी करी नेबो। सेइथिपाई चिंताटा राग अभिमान रूपरे बाहरी आसुथुला। रंजन हसी देई कहिला अच्छा एमिती कथा मु जानि नथिली। मु स्वीट चॉकलेट टिए काले किए चोरी करी नेबो। तू मोर स्वीट स्वीट पूरा पूरी स्वीट। विगत दिनर सुख दुखर स्मृति सहित आज दिनर अभूला मुहूर्त को दुहे जीवन भरी उपभोग करुथिले। कि मधुमय मुहूर्त सते आज दुहिंक पाई। लेखा एबे तो कह कौन कहबू बोली कहूतुलु। अरे राति रे कहबी होटेल एबे एई बुलिबा समय कौन कहबी। सतरे तू चंडी टिएलो। रंजन कहिला। से ता हाथ धरी उठेई कहिला चाल एबे डोडा बेटा जोठी मेघ भितरे तू हजिजु बोली कहूतुलु। चाल नहेले लेट हो जिवो आउ राति रे पुणी कहबू काली कहबी आज निद लागुची तते खूब भलरे जानिछि मु। लेखा रंजन हाथ धरी उठू उठू कहिला आहा मो बुधुटा मो गेलुटा बस बोटानिकल गार्डन नु चलीला डोडा बेटा हिल पिक पाई। लेखा मन भितरे खुशीर उर्मिमाला ताकू गोटापणे भिजेई भिजेई जाउछि। खुशी से रंजन हाथ को चिपी देई कहिला आज मु सबुठु खुशी रंजन। रंजन टिके हसी देई नजर भरी देखुथिला लेखा को। झरका बाहर को देख मते कौन पाई देखुचु। बाहरे सौंदर्यर पसरा किए जेमिति मेलेई देइछि। मो मुहरे कौन अछि। रंजन टिके हसी देई भाबुछि मो लेखार मुहरे दुनियार सबु सौंदर्य ठूल होई अछि। तू मो खुशीर गंताघर लेखा। चंडी तू केमिति बुझिबु ए कथा। बेटार पीक ऊपर बस रु ओल्हेई लेखा खुशी रे पागल होई गला। सेई बौद्ध माळ आज भी देह को छुई भासुछंती। से खूब खुशी रे हाथ रे छुई छुई धीरे धीरे पाद बढ़ौथुला। भाबुछि आज एबे बाल गोपाल कथा रंजन को कहीदे बोली बिचारा केते थर पचारि सारलाणी। झलकाए मेघकणा छुई गला मुह को तार। से खुशी रे घेराए नाचिगला सेठी। रंजन किछि कहिबा आगुरु लेखार पादरे लागिला छोट पत्थरटिए। मुंड बुलेई पड़ीगला से आउ गड़ी जाउथुला तळकू तळकू। रंजन खूब बिकल रे चिलेइला लेखा ए लेखा 10-12 हाथ जाए लेखा गड़ी गड़ी निश्चल होई पड़ीथिला। मुंड बाड़ेई होई जाई रक्तर धार छुटी चलीछि। रंजन दुई हाथ रे लेखा को टेकी आनी सेठी थिबा एक टैक्सी रे सुआई हॉस्पिटल पाई ड्राइवर को खूब शीघ्र चलेया पाई कहिला। निज कोଳରେ बेहोश पड़ीथिबा लेखार मुह को पोछि देई कहिला मु अछि तोर किछि हेबनी लो किछि हेबाकू भी देबिनी मु भगवान का सह भी लड़ेई करी पकेइबी। ए लेखा अना मते आखि खोल टिके। टैक्सी वाला को बार बार कहता है भाई थोड़ा जल्दी करिए प्लीज साहब ज़्यादा स्पीड इस रास्ते में नहीं हो सकता।
फिर भी स्पीड लिमिट क्रॉस करके ले रहा हूँ। नीचे हॉस्पिटल है, कुछ नहीं होगा मैडम, ठीक हो जाएगी। एई मुहूर्त्ତରେ सेई अचिन्हा टैक्सी ड्राइवर जेमिति रंजन को निजठू आहुरी निजर लगिला, कारण लेखार भल होइजिबा कामना से करुथुला। रंजन बारंबार लेखा मुह को अनेई कोहरे तार हृदयर स्पंदन जेमिति बढ़ी बढ़ी चलीथिला, एमिति निश्चल पड़िथिबा लेखार शरीर रंजन मन हृदय को जेमिति भांगी खंड खंड करि देउछि। सबु बेलर बक बक करुथिबा ता चंडी एबे एमिति चुपचाप पड़िछि। असह्य एई समय थिला रंजन पई, तथापि से निजको खूब कष्टरे संभाली लेखा को पुणी थरे डाकिला। ए चंडी उठ, एबे एमिति तू नीरव रहिले मु केमिति बंचिबि जे, प्लीज उठ उठ ना, ए चंडी उठ। हॉस्पिटल पहुंची लेखा को एडमिट करे रंजन डाक्तर को नेहुरा होई कहला, प्लीज डॉक्टर मो लेखा को बंचेई दियंतु, सेई किछि कहूनी, आखि भी खोलुनी, प्लीज कौन होइछि तार टिके देखंतु। लेखा को ओटी को निया जाउथिबा देखि रंजन आखिरे कोउठुथिला एते पानी के जानी बिना शर्त रे बही चलीथिला। सबु ठीक होई जिवो, शी विल बी फाइन। डॉक्टर रंजन को बोध देई ओटी भितरे पसिले। रंजन से ऑपरेशन थिएटर बाहर बसी पड़ला मुंडरे हाथ देई। लेखा कथा कहूनी, बेहोश छे जाए, कौन हैला तार, हे भगवान प्लीज मो चंडी को जल्दी ठीक कर दियो। रंजन मन भितरे अनेक आशंका खेली बुलुछि। पवन को डकैब कि भाबुछि, से थिले ए डाक्तर ता लेखा प्रति किछि अवहेला करि परिबेनी। केते केस आजिकाली शुणिबाकू मिलुछि, डॉक्टर को अवहेला पई केते पेशेंट असमय ना 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 ता लेखार किछि हेबनी, से बिल्कुल ठीक होई बाहरिबो ता भितरु। से फेरिले कौन खुशी कथा भी ताकू कहब कहिछि। रंजन भाबुछि एमिति एक परिस्थिति ता चंडी एकुटिया हैंडल करिछि। हाँ, से जेबे मंदिर सीढ़ी खसी पड़िथिला 3 दिन से बेहोश थिबा बेले बिचारी जे केते कष्ट पाइथिबो आजी रंजन मर्मे मर्मे अनुभव करुछि। ऑपरेशन थिएटर कबाट आड़को अनेई रहिछि, किए केतेबेले ता भितरु बाहरी कहब पेशेंट इज फाइन, हेले एजाए केही बाहरी नाहांती ता भितरु। एमिति कौन हैला लेखार, मुंडरे आघात लागिछि, एते समय कौन ऑपरेशन हेउछि। पवन को पचारे से दुहें तुरंत व्यस्त होई एठी को धाइब, बिचारा हैरान हेबो। केते चिंता भितरे रंजन घूरी बुलुछि। अचानक ऑपरेशन थिएटर भितरु नर्स जणे खूब तरतर होई बाहर को बाहरिला। रंजन खूब आशायी होई ता पाखकू धाई जाई पचारला, सिस्टर हाउ इज सी, मु देखि परिबे एबे ताकू। सिस्टर द्रुत पदर जाऊ जाऊ कहला, अपेक्षा टिके करंतु। ए केमितिका उत्तर, अपेक्षा से आउ करि पारुनी। एई निसंग आउ विपदपूर्ण मुहूर्तर घटना काहाकू जणैब जे। लेखा मुंडरे आघात लागिछि। पवन आसिले खूब भल हेब, पवन आसिले दीपा भी आसिबो। आउ ता नानीर एमिति अवस्था देखि खूब कांदिब से। ना ना ना, से निजे सबू संभाली नेब, ता चंडी खूब शीघ्र ठीक होई जिवो। रंजन मने पड़ला निज रूम रे लेखा लगेइथिबा बाल गोपाल फोटो। तांको पाद तले प्रणति जणई कहला, हे कान्हू मो चंडी को मो लेखा को भल करि दियो प्रभु, ता बिना मो जीवन भी चली जिवो, प्लीज कान्हा जी। सबू चिंतार व्याघात घटे ऑपरेशन थिएटर उपरे लाइट जली उठिला। तारू डाक्तर हाथरू सर्जिकल ग्लोव्स बाहर करू करू बाहर को बाहरुथिले। रंजन मन भितरे आशार दीपकटिए जली उठिला डाक्तर को देखि। से बसिबा चेयर छाड़ी दौड़ी गला तांको पाखकू। एक निश्वास रे पचारला, डॉक्टर साहब हाउ इज फाइन वाइफ, होश आसिला तार, मु देखिबि एबे ताकू, से कथा हेउछि तो। डॉक्टर बाबू रंजन व्यस्तता देखि भाबुथिले से केमिति कहिबे जे, हेले बेले बेले पत्थर रखी किछि किछि एमिति न्यूज देबाकू पड़े। डाक्तर बाबू टिकिए मुह सुखेई कहले, सी इज आउट ऑफ डेंजर, सी इज परफेक्टली फाइन बट। ठीक अच्छी जानी से बाल गोपाल को पादरे प्रणाम जणाऊ जणाऊ पुणी थरे डाक्तर बाबू कहले, बट आई एम सॉरी मिस्टर पाणिग्राही। रंजन आश्चर्यर सीमा नथिला। लेखा जेबे पूरापूरी ठीक अच्छी, पुणी डाक्तर काहींकी सरी कहूची। से प्रश्निला आखिरे अनेइला तांकू। सॉरी मिस्टर पाणिग्राही, आमे आपणकर बेबी को बंचेई पालुनी, बहुत लेट हो जाइथिला। रंजन भाबुछि बेबी माने लेखार बाल गोपाल, हेले एबे आउ नाही। से का होई बसी पड़ला रंजन पुणी थरे चेयर उपरे। एई पई चंडी ताहले एते खुशी थिला, आउ एइठी कहिबो बोली कहूतुला सेमानक बेबी। ओ माय गॉड, कुनी बेबी जे ए दुनिया भी देखि नथिला ताकू सेमाने हरेई देले। रंजन दुई पापुली रे मुह छुपेई कांदी उठिला निशब्दरे। नर्स डाकुथिला,
ମିଷ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, you can meet your patient। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଭାରି ମନ ନେଇ ଭିତରେ ପଶୁଥିଲା। ଏବେ ଲେଖାକୁ ସେ କ'ଣ କହିବ? ତା ବାଲ ଗୋପାଳ ଆଉ ଆସିବନି? ଆଉ ନାହିଁ କିଛି? ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଖବର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ନା ସେ କିଛି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରିବ, ଯେମିତିକି କିଛି ହୋଇନି ତାର। ରଞ୍ଜନ ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲା ଲେଖା ଖୁବ୍ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଡାକ୍ତର ବି କ'ଣ କହିଦେଲେ ତାକୁ ତାର ମିସକ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ। ଲେଖାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ଅନ୍ତର ମନ ବିଳାପ କରି ଉଠିଲା। ସେ ମିଛରେ ମୁହଁର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର କି? ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଖାଲି ମାଡ଼ ଲାଗିଛି ଯାହା ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି ପଚାରିଲା, କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ହତଭାଗିନୀଟିଏ। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ସେଇଟା ହୋଇଗଲା। ଆଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କଷ୍ଟ ଏବେ ତୋତେ ହେଉଛି ପରା ମୋ ଚଣ୍ଡୀ। ନାଇଁ, ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଲେଖାର କଷ୍ଟ। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ସବୁ ଜାଣିଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ? ପୁଣି ଥରେ ଖୁବ୍ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିଲା ଲେଖା। ଛି, ଏମିତି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପରା। ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଉଠେଇ ଦେଇ କହିବ, ଯାଅ ବାହାରକୁ। ତମକୁ ଦେଖି ପେସେଣ୍ଟ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ବସିବିନି ଆଉ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ଆଉ ନା, ଜମା ନୁହଁ। ଲେଖା ସେମିତି ନୀରବରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। କହିଲା, ଜାଣିଛୁ, ଆମ ବାଲ ଗୋପାଳ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ ପାପ କଲି? ମୋ କୋଳକୁ ଆସିବାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଖାଲି କରି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଥିଲି ତତେ କହିବି ବୋଲି, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ବାସ୍ ବାସ୍ ଚଣ୍ଡୀ, ସେ ଏଇ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା କି? ମମି ତ ଏବେ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ବା କେମିତି? ତୁ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହୋଇଯା, ଦେଖିବୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଲ ଗୋପାଳ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତୋ କୋଳକୁ ଆସିବ। ଲେଖା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଲେଖା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ସେ କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଲିଭିବ? 2 ଦିନ ପରେ ଲେଖାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ମିଳିଲା। ସବୁ ଟ୍ରିପ୍ କ୍ୟାନସଲ କରି ଦୁହେଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ହିଣ୍ଡନ୍। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଲଗେଇଥିବା ବାଲ ଗୋପାଳଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅନେଇ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇଠି ପୁଣି ଥରେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି ଏସବୁ ପାଇଁ। ଲେଖାର ହାତ ଧରିଥିଲେ ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁହ ପୋଛିଲା। ସେ ଲେଖା ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲାରୁ ସେ ଉଠି ବସି ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ କହିଲା, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, ବୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଲେଖା ସେଇଠୁ ଫେରିବା ପରେ ନା ଖିଆ ନା ପିଆ, ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଛଣାରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଲା ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ। ଶେଷରେ ରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଲେଖାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଲେଖାର ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ରଞ୍ଜନର ମା, ବାପା, ଆଈ ଆଉ ଲେଖାର ଜେଜେମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଣ୍ଡନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଲେଖାର ଜେଜେମା ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଝିଅର? କିଛି ଖୁସି ଖବର ତ ନୁହଁ। ପିଲାଲୋକ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହେବା ବେଳକୁ ଡରି ଯାଇ ଡକେଇଛନ୍ତି। ସେ ରଞ୍ଜନର ଆଈକୁ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ସମୁଦୁଣୀ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମ ବାଲ ଗୋପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପିଲାଲୋକ କିଛି ନ ଜାଣି ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତମ ମୁହଁରେ 10ଟା ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବି ସମୁଦୁଣୀ। ତମ ଅନୁମାନ ସତ ହିଁ ହୋଇଥାଉ ଯେମିତି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନର ମା ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। କାରଣ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଲେଖାର? ମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ଜେଜେମା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସୁନା ପ୍ରତିମା ପରି ଝିଅଟିର ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଲା? ରଞ୍ଜନର ମା ଲେଖାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି କହିଲେ, ମା ରେ, କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ତୋ ଦେହ? ଲେଖା ଏବେ ଯେତେ ଲୁହ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଖୁବ୍ ହତଭାଗୀଟିଏ। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା ଠିକ୍ ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁରେ ଏମିତି ମା? ବାବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା କେମିତି ଠିକ୍ ହେଲା ପୁଣି? ଲେଖା କେମିତି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କହିଲା, ଆଈଙ୍କ ବାଲ ଗୋପାଳ ଆଉ ଆସିବନି, ସେ ଚାଲିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ସବୁ କିଛି କହିବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ଯାହା ତ ହେବାର ହେଲାଣି, ଆଉ ଦୁଃଖ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲେଖାର ଜେଜେମା ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ହଇରେ ମା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଦୁହେଁ କେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲ? ଆଉ ବାବୁ, ତୁ କେମିତି ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ? ଲେଖା ଦେଖିଲା ବିଚରା ରଞ୍ଜନକୁ ତ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ମା ତାକୁ ବେକାରେ ଗାଳି କରୁଛି। ଜେଜେମା, ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲି। ରଞ୍ଜନର ଆଈ କହିଲେ, ହଉ, ଯାହା ତ ହେବାର ଥିଲା ହେଲା, ଆଉ କାନ୍ଦି ବୋବେଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ହଉ ମା, ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ଆଗକୁ ସାବଧାନ ହେବୁ। ତୋ ଶାଶୁ ଉପରେ 2ଟା ପିଲା ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ କଥା ଅଲଗା।
ତେଣୁ ମନ ଖରାପ କରନି। ବାଲଗୋପାଳ ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବାସ୍ ତୋ ଦେହ ଭଲ ରଖ। ସେମାନେ ରହିବା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲା। 12 ଦିନ ରହି ସେମାନେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। ଲେଖା ବି ପୂର୍ବ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ବାଲଗୋପାଳଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅନେଇ କହେ, କେବେ ଆସିବୁ ପୁଣି ଧନ? ବହୁ ଦୁଷ୍ଟ ତୁ। ଲେଖାର ଏମିତି ପିଲାଳିଆମି ଦେଖି କହେ, ବାଲଗୋପାଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିବି କି ନାହିଁ? ଏ ମମି ମୋ ଯତ୍ନ ଠିକ୍ରେ ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେବି ଆଉ କେହି ବି ନେଇପାରିବନି। ଆଜି ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲାଣି। ଲେଖା ବହୁଦିନରୁ ସଫା ହୋଇନଥିବା ଆଲମିରା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସବୁ ତଳକୁ କାଢ଼ି ପକାଇଲା। ଫାଇଲଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭିତରୁ। ଲେଖା ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାର ଡିସଚାର୍ଜ ଫାଇଲ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସିଧା ସିଧା ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ ଲେଖାଥିଲା, ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗର୍ଭଧାରଣ ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ 10% ଚାନ୍ସ ଅଛି କନସିଭ୍ କରିବାର। ସିଧା କଥାରେ ସେ ମା' ହେବା ସମ୍ଭାବନା ମାତ୍ର 10%। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ବାଲଗୋପାଳ ଫେରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ କଳା କାଳିମା ହୋଇ ଢାଙ୍କିଗଲା। ଲେଖା ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ସେଇଠି ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସେକ୍ସନରୁ ରଞ୍ଜନ ବାର ବାର ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଲେଖା ଉଠଉ ନାହିଁ। ତା ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା। ଲେଖା କାହିଁକି ଫୋନ୍ ଉଠଉନି? କ'ଣ ହେଲା ତାର? ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବେଲ୍ ବଜେଇଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖାର ହୋସ୍ ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ସେ ସେଇଠି ବସିଛି ବେଡ୍କୁ ଆଉଜି ହୋଇ। ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ବନ୍ଦ ହେଉନି। ରଞ୍ଜନ ବାହାରୁ ଲକ୍ ଖୋଲି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ଡାକିଲା, ଲେଖା, ଏ ଲେଖା। ଲେଖା ଲେଖା ବୋଲି ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ହେଲେ ଲେଖା କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ତଳେ ବସିଥିଲା ପଲଙ୍କ ପାଖରେ। ମନ ତାର କହୁନଥିଲା କଥା ହେବା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ଆବାଜ ଶୁଣି ଲେଖା କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ରଞ୍ଜନ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲେଖାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଉଠାଇ ବସେଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ପିଆଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଚଣ୍ଡୀର? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ? କିଏ କ'ଣ କହିଲା ତୋତେ? ଲେଖା ରିପୋର୍ଟ ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ କେମିତି ଲୁଚେଇଛୁ ତୁ? କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିପାରିବିନି ବୋଲି? ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଭରି ନେଇ କହିଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ଏଇ ଲୁହ ପାଖରେ ତୋ ବାଲଗୋପାଳ ହାରିଯାଇ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେ ଯଦି ମୋତେ ପର ଦେଶରୁ ଫେରେଇ ଦେଇଗଲେ ତତେ ଆଉ ଏ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ? ଛି ମୋ ଗେହ୍ଲି, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ଆଉ ଥରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା। ଆମ ଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇବା। ତୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ହେଉ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ ଯେ? ପାଗଳି କୋଉଠିକାର? ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପବନ ଆଉ ଦୀପା ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ସେ ବି ସବୁ ପରେ ବି ଲେଖା ମନ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ପାଖରେ। ମନ କୋଉଠି ଲାଗୁନି ଆଜି ତାର। ଏ ଲେଖା, ତୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ତା ପତିଦେବ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ରାନ୍ଧି ପାରିବିନି। ତୁ କୋଉଠୁ କିଣି ନେଇ ଆସେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପବନ ଆଉ ଦୀପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲେଖାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୀପା କହିଲା, ନାନୀ, ଏତେ ସବୁ ହୋଇଗଲା ଆମକୁ ଜଣେଇଲନି? ଜେଜେମା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ପବନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜବାବ ଦେଲା, ମୋତେ ତ ଉଠି ଡକେଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଟେନସନ୍ ନେଇ ସିନା ଦୁହେଁ। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ଟେନସନ୍ ସରିଛି କାହିଁ? ହଁ, ସେଇଆ ପଚାରୁଛି। ଲେଖାର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛି? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ରିପୋର୍ଟ ପବନ ହାତରେ ଧରେଇଲା। ପବନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଟିକେ ବିବ୍ରତ ଦେଖାଗଲା। ଟିକେ ରହି କହିଲା, ଆରେ ଡିସଚାର୍ଜ ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଓପିନିୟନ ଲେଖାଯାଏ। 6 ମାସ ପରେ ଟେଷ୍ଟ କର, ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଏଇ ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି? ପବନ ଲେଖାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିଲା। ପବନ ଆଉ ଦୀପା ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଗଲେ। ଲେଖା ନିଜ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରଶ୍ମି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ରଶ୍ମିକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ହ୍ୟାଲୋ ରଶ୍ମି, କେମିତି ଅଛୁ? ମୁଁ ରାଗିଛି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ କଥା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଫେରିଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ବି ତମେ ଗାଁରେ ନଥିଲ। ଲେଖା ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ନଣନ୍ଦର ଅଭିମାନ ବୁଝି ପାରୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ନାଇଁରେ ରଶ୍ମି, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଗେହ୍ଲି ନଣନ୍ଦକୁ ଭୁଲିଯିବି? ଆଗ କହ, ତମ ଶାଶୁଘର କେମିତି ଆଉ ଦୀପକ ମଣିଷ ହିସାବରେ କେମିତି? ନାନୀ, ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ କାନାଡ଼ାରେ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗାଳି ବି ଦେଉଥିବେ ମୁଁ ହସୁଥିଲି। ଆଉ ଦୀପକ, ତମେ ଯେବେ ପରଖିଛ ସେ କ'ଣ ଖରାପ ହେବ? ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷଟିଏ। ଆଉ ତମେ ଦୁହେଁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ? ଆମେ ଦୁହେଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିଗଲୁଣି। ନୂଆ ନୂଆ ବସା ତିଆରି ପାଇଁ କାଠିକୁଟା ଜମା ଚାଲିଛି। ହଁ ନାନୀ, ମୋର ଈଶ୍ୱରରେ ହେବାଟା ସିଓର। ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା ରଶ୍ମି। ଭଲରେ ରୁହ। ନାନୀ, ନାନୀ ରୁହ, ଫୋନ୍ ରଖିବ। ତମେ ଏମିତି ଉଦାସ କାହିଁକି ଲାଗୁଛ? ତମେ ସେଇଠି ବସି ଜାଣିପାରୁଛ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି? ନାନୀ ସତ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଇ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି? ମୋ ରାଣ କୁହ।
ଲେଖା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କହିଲା, ରାଣ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? ସବୁ ସରିଗଲା ରେ। ତମ କୁନି ପୁତୁରା ଆସୁ ଆସୁ ଚାଲିଗଲା। ତମେ ଆଉ ପିଉସୀ ଡାକ କେବେ ଶୁଣିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ରଶ୍ମି ଅଚାନକ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି କହିଲା, ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛ? ଲେଖା କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ସବୁ କହି ପକେଇଲା ରଶ୍ମି ଆଗରେ। ରଶ୍ମି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଖବର ଶୁଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ନଥିଲା। ଆହା, ତା ଲେଖା ନାନୀର କୁନି ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଘର କେତେ ଖୁସିରେ ଉଠୁଥାନ୍ତା ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁହିଁକୁ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ସେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚେଇ କହିଲା, ନାନୀ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଦେଖିବ। ଆମ ବାଲ ଗୋପାଳ କେମିତି ଆସିବ ଦେଖିବ। ମୋତେ ପିଉସୀ ନାନୀ ବୋଲି ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡାକିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଗିଯାଇ କହିବ, ତୋ ଦୁଷ୍ଟ ପୁତୁରାକୁ ନେଇଯା ନିଜ ସହିତ। ତୋ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହେଉରେ ରଶ୍ମି। ନାନୀ ଆମେ ଆସିବୁ ସେଇଠିକୁ। ତମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛ ଆଉ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯଦି ନ ଆସିବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହିଁକି ଆସିବୁ ଏବେ? ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଚିହ୍ନିବା ସମୟ। ଦୁହେଁ ଭଲରେ ରୁହ। ଦୀପ କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲୁ? ଟିକିଏ କିଛି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ବାପଘର, କାହାକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଦେବୁ? ନାନୀ ତମେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ମୋ ପରିବାର କଥା, ମୋ ସୁଖ କଥା ଭାବୁଛ। ତମ ପରି ନାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ଯେମିତି। ହଉ ହଉ, ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଉଠାନାରେ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ହତଭାଗୀଟିଏ। ମୋ କର୍ମଫଳ ତୋ ଭାଇ ବି ମୋ ସହ ଭୋଗୁଛି। ନାଇଁ ନାନୀ, ସେମିତି ତମେ କୁହନି। ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହଉ ରଶ୍ମି, ନିଜର ଆଉ ଦୀପ ବାବୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ। ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ମନ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ଖୁସି ରହିଲେ ତୁ ବି ଖୁସି ରହିବୁ। ରଖୁଛି ରଶ୍ମି, ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି। ଏହା ଭିତରେ 5 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ବିତି ଯାଉଛି ଲେଖାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାଲିବନ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି। ତା ମନ ଭିତରେ ଘର କରିଗଲାଣି ସେ। ଆଉ ସେ କେବେ ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ଉପରେ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଗଲା ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ପରେ ଖୁବ୍ ମନ ଭରି କାନ୍ଦେ। ନା ଖାଇବାରେ ନା ପିଇବାରେ କୋଉଠି ତାର ମନ ନ ଥାଏ। ଲେଖାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ବି ମନ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଜି ନାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ସାରେ ରଞ୍ଜନ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି 12ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଲେଖା ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ଭାବି ସେ ବାହାରୁ କବାଟ ଖୋଲି ଆସି ଦେଖିଲା ଲେଖା ସେଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ତଳେ ବସି ବସି ସୋଫାକୁ ଆଉଜି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତା ଚଣ୍ଡୀର ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଆଦୌ ସହିପାରୁନି। ହେଲେ ତା ହାତରେ ବା କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଲେଖାକୁ ନ ଉଠେଇ ଚୁପଚାପ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇସାରି କିଚେନ୍ରୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା ଗରମ କରି ଆଣି ଧୀରେ ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ହାତରେ ଲେଖାକୁ ଉଠେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, କ'ଣ ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ? ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଲେଖା ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଯିବ। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଖାଇବା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ବସ, ଆଜି ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେବି ତୋତେ। ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। କହିଲା, ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପିଲାପିଲି ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଖୁବ୍ ଅଶୁଭ। ଆଉ ଘରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା କଥା ଶୁଣି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲା। କହିଲା, ଦିନଯାକ ଘରେ ବସି ବସି ଏଇଆ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ? ଏମିତି ସବୁ ଯଦି ତୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଯା ଆଉ ଥରେ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ କର। ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତୋତେ ଆଉ ସମୟ ମିଳିବନି। ଲେଖା ବିକଳ ହୋଇ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ତୁ ବିଲକୁଲ ପାଗଳିଟିଏ। ଚଣ୍ଡୀ ତ ଥିଲୁ, ଆଉ ପାଗଳି ବୋଲି ଜାଣି ନଥିଲି। କିଚେନ୍ରେ କାମ ସାରି ଲେଖା ଆସିବ ବାହାରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ନିଜ 2 ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁରେ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯାଏଁ ଆଣୁ ଆଣୁ ଭାବୁଛି, ଆହା, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ କେତେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ବିଲକୁଲ ଫୁଲ ପରି ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ଲେଖା ଏବେ ଖୁବ୍ ଅଭିମାନରେ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗେଇଥିବା ବାଲ ଗୋପାଳ ଫଟୋକୁ ଅନେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆଣିଲା। ଛି, ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ପରି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି କହିଲୁ? ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୁ ଆଉ ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୋତେ ଆଉ କେହି ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋ। ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ତୋ କୋଳକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାଲ ଗୋପାଳ ଆସିବେ, ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କର। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ରାଗ ହୋଇ କହିଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ 2 ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ବହୁ ଦିନରୁ ଜମା ଲୁହ ଯେମିତି ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ପବନ ଗାଁ କୁଳଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ବୋଲି। ଆର ସପ୍ତାହକୁ ତତେ ସେଇଠିକି ନେଇଯିବି ରହ। ଲେଖାର ନିରାଶ ମନ ଶୁଷ୍କ ଭୂଇଁରେ ଯେମିତି ଆଶାର ବୀଜଟିଏ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଇ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସେଇ ଦେବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ତା ଜୀବନ ତା ପାଖକୁ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏଥର ବି ମାତା ତା ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ସେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ରଞ୍ଜନ ଗାଲରେ ମିଠା ଚୁମା ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରଞ୍ଜନ। ତୋ ପରି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପରେ ପାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଏଇ କଥା ଯଦି ତୁ ସତରେ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ତୋ ଆଖିରେ ଯେମିତି ଲୁହ ବୁନ୍ଦାଏ ବି ଦେଖିବିନି ମୁଁ।
ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଲେଖା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେଉଥିଲା ରଞ୍ଜନ ସହିତ। ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେ ନା ମା? ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ତୋ ପରି ଚଣ୍ଡୀକୁ କୋଉ ଦେବୀର ଭୟ ନାହିଁ କହିଲୁ? ଲେଖା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେଉଥିଲା ରଞ୍ଜନ ସହିତ। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଲେଖାକୁ ଖୁସି ହେଉଥିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତିର ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଲେପ ଯେମିତି କିଏ ବୋଳି ଦେଇଗଲା। ସେ ଲେଖାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ତୁ ଖୁସି ରହିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ନହେଲେ ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଭିତରେ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଯାଏ। ତୋ ବିନା ମୋ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ଚଣ୍ଡୀ। ଲେଖା ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଟିକିଏ ହସ ହସ ହୋଇ କହିଲା, ଜାଣିଛି ମୁଁ। ଲେଖାର ଗାଲରେ ଭଉଁରୀ ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସେ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ଏଇ ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଆର ସପ୍ତାହକୁ ନେଇଯିବୁ ତ କୁଳଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୋତେ ଠକେଇବୁନି ତ କହୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ତା ଗାଲରେ ପ୍ରୀତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆଙ୍କି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ତତେ ଠକେଇଲେ ଆଉ ମୋର ରକ୍ଷା ଅଛି? ନେଇଯିବି ଲୋ, ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଯିବି ତତେ। ଲେଖା ମନ ଭିତରେ ଆଶାର ସୁରୁଜ ଯେମିତି ଉଇଁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କେମିତି ବିତିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ। ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଜି ସେଇ ଶୁଭ ଦିନଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ପବନର ଗାଁ ରାଜଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଲେଖା ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଝଲକ ଆଜି 6 ମାସ ପରେ ବୋଧହୁଏ ରଞ୍ଜନ ଦେଖୁଛି। ସେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଅନେଇଲା ତା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡୀ ଲେଖାକୁ। ଉଟିରୁ ଫେରିବା ପରେ ଲେଖା ଏତେ ଖୁସି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି। ତାକୁ ଏମିତି ରଞ୍ଜନ ଅନଉଥିବା ଦେଖି ଲେଖା କହିଲା, ଏଇ ନ ଦେଖିଲା ପରି କ'ଣ ଏମିତି ମୋତେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ? ଛୋଟବେଳୁ ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ପୁଣି ତୁ ବିନା ବିଲକୁଲ ପାଗଳଟିଏ। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏଇ ରାଜଗଡ଼ ଯିବା ଖୁସିରେ ତା ଚଣ୍ଡୀ ଖୁସି ତ ହେଉଛି। ଏଇ ବୁଧୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛୁ କି? କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋ ମୁହଁରେ ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଏତେ ଖୁସି ଦେଖିଲି ତ। ଲେଖା ଟିକିଏ ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେଣି ନା? ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ଯାଏ ତତେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଲିଣି। ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀଘା ପିକନିକ୍, ତୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେବା, ତାପରେ ବାହାଘର ପରେ ତତେ ଭୁଲ ବୁଝି ତୋଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଆଉ ଆଜି ବି ସବୁବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ତୋତେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏତେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବି କେବଳ ତୁ ହିଁ ଦରକାର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ମୋର। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଆଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ମୋତେ ଦେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛୁ ଆଉ କିଏ ଏ ଦୁନିଆରେ କରିବ କହିଲୁ? ସାନ ଘାଗରା ପିକନିକରେ ମୋତେ ଗୁଳି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ତୁ ମୋତେ ବାସ୍ ବାସ୍, ସେ ଅଶୁଭ ସମୟ କଥା କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛୁ କହିଲୁ? କହିବାକୁ ଦେ ଲେଖା ଆଜି। ଭୁଲ ତ ମୁଁ ତତେ ବୁଝିଥିଲି। ସେଇ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ପବନ ଚିଠି ପଢ଼ି ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ଉପରେ ରାଗିଗଲି। କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଲି ସେଦିନ। ମୁଁ କୋଉ ଭଲ କଲି କି? ରାଣ ନିୟମ ଦେଇ ତୋଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲି। ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ, ତୁ ମୋତେ ତୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ବି ଗମ୍ ପରି ଚିପକି ଯିବି ମ। କହୁ କହୁ ଲେଖା ହସି ପକେଇଲା। ଆଉ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କଲା ତୁ ସିନା ଥିଲୁ ବୋଲି। ଛାଡ଼ ନା ଶାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କଥା। ଏଇ ଶୁଣ, ଦୀପା ଆଉ ପବନକୁ ନ ଜଣେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିବୁ। ସେ ଦୁହେଁ ଶୁଣିଲେ ରାଗିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଟେନସନ୍ ପାଇଁ କହିଲିନି, ତୋର ବି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାନି। ସେଇ ପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ବୁଧୁରାମ କହେ। ରଞ୍ଜନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୁଧୁକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ଯେବେ ଝେଲିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ତୋତେ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ଝୁକି ଯାଇ କହିଲା, ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଝେଲିବି ମୋ ବୁଧୁରାମକୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ? ହଁ କହୁନୁ, ତୋର କୋଉ କଥାଟା ନ ରଖିଛି କହିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ପବନ ହବେଲିକୁ ଯିବାନି ଆଉ। ସେ ଯୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କରିଛି ସେଇଠିକୁ ଯିବା। ତୁ ନଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସହ। ବହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ମୋତେ ମନେ ବି ରଖିଥିବେ। ଜାଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦଠୁ ବି ବଡ଼। ରଞ୍ଜନ କେବଳ ହସି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଝୁକେଇଲା। ଟ୍ରେନ୍ ପାଟନା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଲୋକଟି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିବାକୁ ନେଇଗଲା। ଲେଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ସେ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ। ଗାଡ଼ି ରାଜଗଡ଼ ପାଇଁ ସେଇ ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ସେଇ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଜାଗାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଲେଖା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଟକେଇ କହିଲା, ଏଇ ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଠି ପବନ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଡୋର୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଲେଖା ମନେ ମନେ ପବନ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ପବନ ହବେଲି ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲା।
ଦୁହେଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉ ଓହ୍ଲାଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପିଲାଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ପବନ ଆଉ ଦୀପା। ଲେଖା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉ ହେଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଲେଖା ଚାରିପଟେ ଘେରି ଯାଇ କହିଲେ, ଆଣ୍ଟି ଏତେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲ? ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଯେ? ଲେଖା ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଧାର ଝରିଯିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ବି ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହେଉଥିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଅଭିମାନରେ କହିଲା, ତମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଖୁବ୍ ବଦମାସ। ମୋତେ ନ କହି ଏମିତି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛ। ନାନୀ ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ? ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମନା କରିଥିଲେ କହିବାକୁ ତୋତେ, କହିଲା ଦୀପା। ହଉ ହଉ ତା କଥା ପରେ ବିଚାର କରିବି। ଲେଖା ହବେଲି ଆଗରେ ପବନର ମା ବାପାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଫୁଲ ଆଞ୍ଜୁଳା ରଖି ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଆଉ କହିଲା, ପ୍ରଣତି ଆଣ୍ଟି ସେଦିନ ଆସିଥିଲି ଆଉ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ମୁଁ ରଞ୍ଜନକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅ, ମୋ ଶୂନ୍ୟ କୋଳ ପୁରୀ ଉଠୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି। ପବନ ଗାଁର କୁଳଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଭକ୍ତି ଭରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇଲା। ଆଉ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ରଞ୍ଜନ ନାମରେ ପୂଜା କରି ଦେବାକୁ ବି କହିଲା। ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ଲୋ ତୁମ କରୁଣାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ପାଇଲି, ଆଉ ମୋ କୋଳ ପୂରା କରିଦିଅ ମା। ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆସିଛି, ନିରାଶ କରିବନି ଯେମିତି। 2 ଦିନ ରହଣି ପରେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ହିଣ୍ଡନ୍ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ରହୁଛି। 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ୟାଠାରୁ ଆଉ ଖୁସି କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଲେଖା ବ୍ରତ ରଖିଛି। କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେଫାଳି ଗଛରେ ପେନ୍ଥାଏ ଫୁଲ ଦିଶୁଛି। ଆରେ ଅସମୟରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ବସିଛି। ମନ ଭିତରେ ଅଜଣା ଖୁସି ତାର ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିଲା। ସେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା। ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ତାକୁ। ସେ ଉଠି କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାକୁ। କିଚେନରେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ତାକୁ। ମନରେ ଆଶାର ନଦୀଟିଏ କୁଳୁ କୁଳୁ ହୋଇ ବହିଗଲା ଯେମିତି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଅନେଇ ମନଟା ତାର ଖୁସିରେ ନାଚିଗଲା। ସେ ସେମିତି ଷ୍ଟେସନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଲେଖା ନିଜର ଖୁସିକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ। ନା ଏଥର ରଞ୍ଜନ ଆସୁ ଆସୁ ଏଇଠି କହିଦେବ ସେ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଭୁଲ କରିବନି କେବେ ବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ରାତି 8ଟା ବାଜୁ ବାଜୁ ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଛି? ରଞ୍ଜନ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରି ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା 2 ହାତରେ ରଞ୍ଜନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖୁସି ମିଶା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲା, ଆମ ବାଲ ଗୋପାଳ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। କ'ଣ? ହଁ ତୁ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ଏଥର ତତେ ଏଇଠି ରଖିବିନି, ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦେବି। ଏକାଥରେ ବାଲ ଗୋପାଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଲେଖା ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ରଞ୍ଜନ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଅଦିନରେ ଫୁଟିଥିବା ଗଛରେ ସେଫାଳି ବି ହେଉଥିଲା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାର ଖୁସିରେ। ହସି ହସି ଯେମିତି ଖୁସିର ସୁରଭି ବିଛୁରି ଦେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କଲି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। 103ର ଭାଗ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହାଣୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ବି ଦେଲେ। ଆଉ ମୋତେ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ବି କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବେନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।